about what is a verb. What is verb? Verb is an action word. We know about the three types of words. So those are all you learned just now before finishing the class. Now let us see what is a verb phrase. Verb phrase is nothing but a group of main verb, means a sentence having a main verb along with the helping verbs. So the type of sentence we have to be described as a verb phrase. See, let us see the examples. Once if you see the example, you can better understand. She has finished her work. She has finished her work. In the sentence, you have to be find verb phrase. So find out first where is the verb. Verb is finished. Yet say finished is a verb. Has అనేది ఒక ముందు ఉంది. So that is has. Finished is a verbal phrase. We have to add subject. Her work is an object. So the underlined part is a phrasal verb, or we can say verb phrase also. We have to be say it. Now let us see another example. You has finished her work. So here describing finished. What he is finished here? Work. Here now finished is a verb. దేని తెలియజేస్తుంది? Work. పనిని తెలియజేస్తుంది. So ఎటు పని అనేది అయిపోయింది అని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో హియర్ ఇంతకు ముందు నౌన్ ఫ్రేజ్ లో మనం నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసింది. ఇక్కడ మనకు verb ని describe చేస్తుంది. So that's why the word which is describing describing verb, that is called a verbal phrase. You have to be identified easily in that sentence. There must be helping verbs and main verbs. Next, you should study for exam. Should is a modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb. Study is a main verb. Study is a main verb. Main verb. You should study for exam. చూడండి, ఎగ్జామ్ కి నువ్వు ఖచ్చితంగా చదవాలి. నువ్వు ఏం చేయాలో ఆ పనిని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, పనిని స్ట్రెస్ చేస్తుంది, ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు బి సే దట్ ఈస్ అ verbal phrase. Let us go for definition. Once again, you can be take a screenshot. Otherwise, I will send a PDF file to a group. You can copy down in the classwork notebook. A verb phrase is a combination of the verb and the helping verbs in the sentence. So this is the definition of a verb phrase. So a sentence having the combination main verb, helping verb. So that type of sentence we have to be say phrasal verb or a verb phrase. See the example. One more example I'm going to explain you. Listen carefully. The barking of the dog did not disturb others except me in the house. The barking of the dog did not disturb. చూడండి, ఇక్కడ did not disturb. Did అనేది helping verb మనకు. ఓకేనా? Not disturb. So did not disturb, which is in the colored part, that is a verb phrase. Did not disturb అనేది verb phrase. Verb phrase లో ఏముండాలి? ఖచ్చితంగా helping verb ఉండాలి, main verb ఉండాలి. అవి రెండింటిని కలిపితే మనము verb phrase అని అంటాము. So the barking of the dog did not disturb others except me in the house. So అరుస్తున్న కుక్క, when you have to see the picture, in the picture there is a barking dog. That dog only disturbed to that person only. So that is here the meaning of the sentence. It not disturb to others, it disturb to him only. So మీరు ఐడెంటిటీ ఆ పార్ట్ ని అండర్లైన్ చేయాలి. మీకు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద అండర్లైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ వర్బల్ ఫ్రేజ్. Now let's go for another one. Verb phrase లో ఏమేమి ఉండాలి? ఫార్ములా చెప్తున్నాను. హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ఉండాలి. చిన్న హెల్పింగ్ వర్బ్స్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ని మనం మాడిఫైయర్స్ అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాను, అడ్జెక్టివ్స్ అయినా ఏవైనా ఉండొచ్చు అక్కడ, విచ్ కెన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్. అండ్ మెయిన్ వర్బ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ప్లస్ మాడిఫైయర్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. హ్యాస్ బీన్ లయింగ్. హ్యాస్ బీన్ లయింగ్. హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాస్ బీన్, మెయిన్ వర్బ్ వచ్చేసి లయింగ్. ఇక్కడ మాడిఫై చేయొచ్చు. హ్యాస్ నాట్, నెగటివ్ సెంటెన్స్ యాడ్ చేసి మాడిఫై చేస్తున్నాను నేను. హ్యాస్ నాట్ బీన్ లయింగ్, షీ ఈస్ నాట్ బీన్ లయింగ్. మన సబ్జెక్ట్ యాడ్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ పేరైనా రాజు హ్యాస్ బీన్ లయింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్,
లేదా షీ హాస్ బీన్ లయింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ లేదా ఆన్ ద బెడ్, ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వర్బల్ ఫ్రేజెస్. నౌ అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్ మీ అందరికి తెలిసే ఉండాలి. అడ్జెక్టివ్ మీకు దిస్ ఫ్రేజెస్ రావాలి అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి అమ్మ. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మస్ట్ బి. ఓకే, సో అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్, అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజెస్ లో మీకు ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అంటే అడ్జెక్టివ్స్ తెలిసి ఉండాలి. వాట్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ తెలిసి ఉండాలి. అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం. మీకు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బాగా వచ్చేసి ఉండాలి. చదువుకోండి ఒకసారి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ని. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బాగా వస్తాయి. అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణము. ఎవరి యొక్క విశేషణము? నౌన్ యొక్క విశేషణమైనా చెప్పొచ్చు, క్రియ యొక్క విశేషణమైనా చెప్పవచ్చు. మనకి సారీ క్రియ కాదు, నౌన్ యొక్క. అడ్జెక్టివ్ ఆల్వేస్ డిస్క్రైబ్ ద నౌన్. అంటే మనిషి, షీఈ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్. ఎవరు బ్యూటిఫుల్ గర్ల్? షీ, ఆమె. ఆమె అనేది ఇక్కడ నౌన్, మనకు ప్రనౌన్. సో డిస్క్రైబింగ్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, తర్వాత చెప్పండి. ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హిస్ వర్క్. వెరీ హ్యాపీ అనేది అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. వెరీ హ్యాపీ, వెరీ అనేది అడ్జెక్టివ్, హ్యాపీ అనేది కూడా అడ్జెక్టివ్. సో ఈ వెరీ హ్యాపీ అనే అడ్జెక్టివ్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది? వెరీ హ్యాపీ ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ ఐ అనే సబ్జెక్ట్ ని. ఐ అనే సబ్జెక్ట్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అతని యొక్క పని వల్ల, మేబీ అతను ఏదైనా వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు. విత్ హిజ్ వర్క్, తన పని వల్ల అతను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, నౌన్ గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి ఏ సెంటెన్స్ హ్యావింగ్ ఏ అడ్జెక్టివ్ వర్డ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. ఓకే, లెట్ us see another one. The cost of the car is way too high. అక్కడ ఉండే కారు చాలా టూ హై. హై అనేది ఇక్కడ వే టు హై అనేది ఫ్రేజ్. ఎటువంటి ఫ్రేజ్? హై అనే కార్ కాస్ట్ ఎలా ఉందంట? ఆ కార్ యొక్క కాస్ట్ ఎలా ఉందంట? చాలా కాస్ట్లీగా ఉందంట, చాలా ఎక్కువగా ఉందంట. అందుకే దాని వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని అంటున్నాము. అర్థమైందా? అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్. మీకు ఇవన్నీ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వాట్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ అనేది క్లియర్ గా తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడు మీరు దీన్ని ఈజీగా చేయగలరు. Can you understand? So the adjective కంపల్సరీ సెంటెన్స్ లో అడ్జెక్టివ్ వర్డ్స్ ఉంటేనే దాన్ని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని అంటాము. లేదా ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద కార్ ఈస్ వే హై. అంటే ఐ బాట్ ఏ కార్ అన్నాం అనుకో. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాననుకో, ఐ బాట్ a car. Is it an adjective phrase? దీంట్లో అడ్జెక్టివ్ ఉందా? ఏమైనా అడ్జెక్టివ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయా? ఆ కార్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేవి ఏమన్నా అనో లేకపోతే హై అనో ఏదో ఒకటి కార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. కాబట్టి మనం దీన్ని అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అన్న. మనం దీన్ని ఏ ఫ్రేజ్ అంటాం? వర్బల్ ఫ్రేజ్ అనొచ్చు. ఏమనొచ్చు? వర్బల్ ఫ్రేజ్. బాట్ అనేది ఇంటూ ఫామ్. బాట్ అనేది V2, వర్బ్ V2 ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి వర్బ్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వర్బ్ ఉంది కాబట్టి. అర్థమైందా? ఈ విధంగా అంటే మనం ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటే అడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పొచ్చు. లేదా ఓన్లీ వర్బ్ ఉంది అనుకోండి, వర్బ్ ఫ్రేజ్ అని చెప్తాం మనము. సో లెట్ us see another one. Adverbial phrase. Adverbial phrase. Adverbial phrase. What are adverbial phrase? బాగా వినండి. అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ వన్ అఫర్మేషన్ అబౌట్ అనదర్ వర్బ్. సో ఒక వర్క్ ఇచ్చారండి, ఎగ్జాంపుల్ చూసి తర్వాత డెఫినేషన్. దే ran really fast. In this sentence, listen carefully. They ran. వాళ్ళు పరిగెత్తుతున్నారు. ran అంటేనే మనకు కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎలా పరిగెత్తుతున్నారంట? వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తుతున్నారంట. అంటే ఏంటి? ఈ పరిగెత్తడానికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది అడిషనల్. దిస్ ఇస్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు పరిగెత్తుతున్నారు అంటేనే మనకు కంప్లీట్ మీనింగ్.
They are ran. It is giving the complete meaning for how they are running. How they are running. That is the additional information. Additional information. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇది అడిషనల్ ఎలా పరిగెత్తుతున్నారు అనడానికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. హియర్ ఇన్ ది సెంటెన్స్ ఫాస్ట్ అనేది నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేయట్లా, వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, అడ్వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది, వర్బ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్, హీ డ్రాంక్ ద మిల్క్ షేక్ మచ్ క్వికర్. క్వికర్ క్వికర్ మచ్ క్వికర్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా, స్పీడ్ గా అని అర్థం. సో ఇది మనకు adjective adverbial phrase. Adverbial phrase. ఎందుకు adverbial phrase అంటే, why it is a adverbial phrase means, let us see once. Why it is a adverbial phrase means, see, he drank the milkshake. He drank the milkshake. ఈ సెంటెన్స్ ఏ మనకు ఫుల్ మీనింగ్ వచ్చేసింది. అతను మిల్క్ షేక్ తాగాడు. డ్రాంక్ ఆల్రెడీ ఇది వర్బ్, ఇది సబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. మనము దానికి ఒక ఫ్రేజ్ మచ్ క్వికర్ అనే ఫ్రేజ్, ఇది ఫ్రేజ్. ఎటువంటి ఫ్రేజ్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్? ఈ క్వికర్ దేని గురించి చెప్తుంది? ఇది ఈ క్వికర్ ఏమి క్విక్ చేశాడంట? తాగడాన్ని ఫాస్ట్ చేశాడంట. మిల్క్ షేక్ తాగడాన్ని ఫాస్ట్ చేశాడు. దీని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశాడు. Adverbial phrase. Adverb always describe the words. So in the sentence, if you have to see the words which is describing the verb, that we have to be say it is a adverbial phrase. Adverbial phrase. Now, okay, now go to the prepositional phrases. మీకు prepositions అంటే తెలుసు ఆల్రెడీ. సో prepositional phrases, preposition, that sentence we have to say prepositional phrase. For example, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. He is sleeping అని ఇచ్చాననుకో, ఏంటి వాచ్ హ్యాపెన్ డౌట్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేజ్. ఇది ఎటువంటి ఫ్రేజ్? ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది. ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పారు. హీ ఈస్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద కార్పెట్, లేదా హీ ఈస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద కార్పెట్, లేదా షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ కార్పెట్. ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు, మనం ఏమైనా రాజు ప్లేయింగ్ విత్ ద కార్పెట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ప్రిపోజిషన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాన్నే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ఇన్ లౌడ్ వాయిస్. అబ్బా, ఎప్పుడు అతను చాలా గట్టిగా మాట్లాడు. హీ ఆల్వేస్ స్పీక్స్. స్పీక్స్ అనేది వర్బ్. ఎలా మాట్లాడతాడంట? లౌడ్ గా మాట్లాడతాడంట. అంటే ఈ లౌడ్ వాయిస్ అనేది స్పీకింగ్ గురించి, మాట్లాడడం, వర్బ్ గురించి చెప్తుంది. కాబట్టి మనము ఆ సెంటెన్స్ లో ఒకవేళ ఇన్ లేదనుకోండి, నేను ఇన్ హైడ్ లౌడ్ వాయిస్ అనేది అనుకో, ఇది ఎటువంటి ఫ్రేజ్ అవుతుంది? హీ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ లౌడ్ ఫ్రేజ్. అక్కడ ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని నేను తీసాను. ఏదవుతుంది బై? లౌడ్లీ అన్నాను అనుకో, అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, లౌడ్ మ్యామ్. ఓకే, అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇన్ అనేది, ఇన్ అంటే ఎటువంటి ఫ్రేజ్? ఇన్ అనేది ప్రిపోజిషన్. మనకు ఇక్కడ ఆన్ కానివ్వండి, ఇన్ కానీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషన్. కాబట్టి మనము దాన్ని ఏమంటున్నాము అంటే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటున్నాము. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో వర్డ్, ఆ ప్రిపోజిషన్ వర్డ్ ఉంటే దాన్ని ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ us about the location. చూడండి, ఫార్ములా చూసుకోండి. ఏ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ప్రనౌన్ కానీ, చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఆన్ అనేది ప్రిపోజిషన్, ద కార్పెట్ అనేది నౌన్, ఆన్ అనేది ప్రిపోజిషన్. ఇది ప్రిపోజిషన్.
ప్రిపోజిషన్ వస్తువు పేరు కదా అది, కాబట్టి నౌన్. చూడండి, ఆన్ తో స్టార్ట్ అయ్యి నౌన్ తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని అంటారు. ఒక్క నిమిషం, ఇంకొకటి చూడండి, నౌన్ ఆర్ ప్రనౌన్. ప్రనౌన్ తో ఎండ్ అవ్వచ్చు, నౌన్ తో ఎండ్ అవ్వచ్చు. నౌ లెట్ us see the another examples. హెల్పింగ్ వర్బ్స్, మెయిన్ వర్బ్, మోడిఫైయర్, మెయిన్ వర్బ్. ఇది ఇంతకు ముందే అయిపోయింది కదా. మా ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ కి, మై అంకల్ రంజిత్ అండ్ హిస్ వైఫ్ రాధా ఆర్ డాక్టర్స్ అట్ ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. చూడండి, అట్ ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా కనిపించు, అట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్. అట్ అనేది ప్రిపోజిషన్. అట్ ఈజ్ ఏ ప్రిపోజిషన్. అట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లేదా గురుకుల్ అన్నా అనుకో. నువ్వు ఏంటి గురుకుల్ అంటే, మీరందరూ యు ఆర్ ఆల్ స్టడీయింగ్ ఇన్ అట్ గురుకుల పాఠశాల. సార్ వాళ్ళంతా ఎక్కుంటారు అంటే అట్ గురుకుల్ అనేది ఏమవుతుంది మీకు, ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది. అట్ అనేది ప్రిపోజిషన్ కాబట్టి ఎటువంటిది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నౌలే మై అంకుల్ అంటే వాళ్ళ అంకుల్, అతని వైఫ్ ఇద్దరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారంట, హాస్పిటల్లో. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా, ఇఫ్ ద వర్డ్ హ్యావింగ్ విత్ ఎ ప్రిపోజిషన్ వర్డ్స్, మీకు అట్, ఇన్, ఆన్, విత్, ఇంటూ, బై, బిట్వీన్, ఇవన్నీ కూడా ప్రిపోజిషన్సే. అందుకే చెప్తున్నాను, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బాగా వస్తేనే ఫ్రేజెస్ వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రేజెస్, every grammar link with parts of speech. So already I explained in previous classes to you. You have to be once or twice you can read the parts of speech. So this is the prepositional phrases. Example of prepositional phrases. Prepositional phrases చూడండి, preposition word ఉండాలి, in the object of preposition noun కానీ pronoun కానీ ఉండొచ్చు, noun phrase అయినా ఉండొచ్చు. So these are all the 5 types of phrases. Did you understand? Still have any doubt? You can ask now. Ma'am, grammar ki separate book పెట్టాలా ma'am? Yes ma'am, 1 minute. Okay ma. సో మీరు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ నాకు అడగండి, రికార్డ్ అవుతుంది. గ్రామర్ సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏవైనా టాపిక్స్? I wish all of you are understood the టాపిక్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్. ఫ్రేజెస్ లో 8th వాళ్ళు నౌన్ ఫ్రేజెస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, అండ్ 10th వాళ్ళు అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, I want to see the notes also. I want to see your notes. You have to be prepared it. I will be send the PDF file, this file, okay, to in your groups. Okay, girls, I wish you are all understood well. Now I am going to end the class. Suhasini madam, క్లాస్ ఎండ్ చేసేయండి మేడం, క్లోజ్ చేసేయండి. సుహాసిని మ్యామ్, యూ కెన్ లీవ్ గర్ల్స్. మేడం ఓకే, ఎండ్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.